Okay, so these are the instructions which we have seen earlier. We also written few programs related to these instructions. Okay, next instruction which we saw was ORL. ORLC bit, meaning carry is equal to carry ORed with bit, or ORL C complement of the bit. So carry is equal to carry ORed with complement of the bit. This instruction which we saw. Okay. 11th instruction, move C bit, that is carry is equal to bit. And 12th one, just opposite of this, move bit comma C. So here bit is equal to carry. Bit is equal to carry. So all these instructions we have seen in the single bit instruction set of microcontroller. Okay, we also solved a few examples based upon this. Now let us solve few more examples using these instructions so that it will be very clear to you. Okay, suppose this is a microcontroller. This is your microcontroller. So if I connect the switches VCC, this I connect to P1.0. One more switch I connect. This is plus VCC. Okay, these are the resistances. This is switch 1 and this is switch 2, and this is the output. This is the LED we have connected. Grounded. This is 1 kilo ohm resistance. And this is your microcontroller 805. Okay, let us assume that. Now, I want to write a program to OR, to logically OR
the logically or the data from switch S1 and S2, switch S1 and S2, show the output, show the output, show the output on the LED. Show the output on the LED. So we want to write this program. Means we will read the data from S1 and S2, then we will OR that data and we will send that data output to the LED, and LED will either turn on or turn off depending upon the status of the switches S1 and S2. Okay, so first of all we will have to read these switches. Okay, now before you read these switches, you have to make these pins P1.0 as input pin. You are reading the data from the switch, so you are using these pins as input pins. So what you should do, you should make these pins high, that is make them 1. Okay, before you use them as input pins. If you are using them as output pins, for example P1.5, you are using it as an output pin because you are sending the data to the LED. In that case, make that pin 0. Now how to make the pin 1 and how to make the pin 0? We have the instructions. If you write clear CLR and bit, then that pin will be made output pin. If you make the bits 1, then those pins will be used as input pins. Correct? So very easily. So what I will do, I will first of all initialize these pins as input pins and as output pins. So I will write the program as setB P1.0. So I am writing this program in this way. This is the bit. This is the bit. 1.0 means port 1 first bit. Port 1, 0 means first bit. 7 means 8th bit. Correct. Similarly, this pin also I will set B P1.1. So this is also another bit. Why I am writing set B? Because I want to make these pins as input pins. I want to use them as input pins. As input. Correct. Then what I want to do, I want to make this pin as output pin P1.5. P1.5 I want to use it as output pin. So how I will write set B, sorry, not set B, clear, because that pin, sorry. I have cleared all the figures. Okay, now you must be remembering. I will again write the program set B P1.0. I am making this bit as P1.0 as input. Again I write set B because I want to read them. So I want to input the data from the switches. P1.1, that is P1.1 as input pin. Then I want to make the P1.5 as output pin. So what I will do, I will clear it. Clear P1.5. The meaning is P1.5 as output. Correct. Making the pin 0 means you are using it as output pin. Making the pin 1 means you are using it as input pin. This is initialization. This we call it as the initialization.
ओके, दिस इज द इनिशियलायझेशन. एकदा आपण हे केलं की मग आपण ते रीड करू शकतो आणि तिथं डेटा पाठवू शकतो त्या पिनला. करेक्ट. पण डेटा रीड करायच्या अगोदर आणि डेटा राईट करायच्या अगोदर हे सेटिंग्स तुम्हाला करावे लागतात कंपल्सरीली. ठीक आहे. म्हणजे कुठल्या पिन्स तुम्ही इनपुट म्हणून वापरणार आहेत आणि कुठल्या पिन्स तुम्ही आउटपुट म्हणून वापरणार आहे हे अगोदर डिफाईन करावं लागतं मायक्रो कंट्रोलरला. त्याशिवाय मायक्रो कंट्रोलरला कसं कळणार की तुम्ही कोणती पिन इनपुट म्हणून वापरताय आणि कुठली पिन आउटपुट म्हणून वापरताय. तर ह्याला म्हणायचं इनिशियलायझेशन. हे इनिशियलायझेशन कंपल्सरी. ठीक आहे. तुम्ही हे जर लिहिलं नाही तर मायक्रो कंट्रोलरला कळत नाही की तुम्ही कोणत्या पिन्स इनपुट म्हणून वापरताय आणि कोणत्या पिन्स आउटपुट म्हणून वापरताय, आणि मग सगळं चुकीचं होऊ शकतं, सगळा प्रोग्राम फेल होऊ शकतो. सो दिस इनिशियलायझेशन इज कंपल्सरी बिफोर यू यूज दोज पिन्स. नाव व्हॉट आय विल डू, आय विल रीड द पिन P1.0, correct, and I will move that pin to the, or I will copy that pin status to the carry flag. So how I will write, I have the instruction move C P1.0. So what does this mean? It means carry is equal to P1.0. Status of the carry is equal to status of the pin 1.0. Correct? So if the switch is open, then it is 1. If the switch is closed, then it is 0. स्विच क्लोज झाली की काय होणार, ग्राउंडला कनेक्ट होणार. ग्राउंड म्हणजे आपण 0 समजतो. बरोबर आहे. म्हणजे या पिनचा डेटा काय होणार, 0 होणार. स्विच जर ओपन ठेवलं तर आपण थ्रू रेजिस्टन्स आपण VCCला कनेक्ट होतो, त्याच्यामुळे हाय स्टेटला जातं. ठीक आहे. तर स्विच ओपन याचा अर्थ 1 आणि स्विच क्लोजचा अर्थ 0. ठीक आहे. आता मला काय करायचं आहे, ऑर करायचं आहे हा डेटा. ORL C विथ P1.1. आता C मध्ये काय आहे, P1.0चा डेटा आहे. म्हणजेच मी P1.0चा डेटा आणि P1.1चा डेटा ऑर करतोय, असा त्याचा अर्थ झाला. करेक्ट. इट मीन्स कॅरी इज इक्वल टू P1.0 ऑर्ड विथ P1.1. हे कॅरीमध्येच आहे ना, पहिला आपण घेतोय, मूव्ह करतोय, कॉपी केलेलं आहे. करेक्ट. रिझल्ट इज इन कॅरी. सो व्हॉट आय विल डू, आय विल शिफ्ट दिस डेटा, आय विल सेंड दिस डेटा टू P1.5, कारण तिथं LEDवर दाखवायचा आपल्याला हा डेटा. परत मी मूव्ह लिहितो, मूव्ह P1.5, C. करेक्ट. म्हणजे काय होणार, P1.5 इज इक्वल टू C. जे काय तुमचा रिझल्ट असेल C मधला तो 1.5ला जाईल. 1.5ला जाईल म्हणजे LEDवर दिसेल आपल्याला. जर C1 असेल तर LED लागलेला दिसेल, जर C0 असेल तर LED ऑफ असलेला दिसेल. तर LED ऑन आहे का ऑफ याच्यावरनं आपण सांगू शकतो की रिझल्ट 0 आहे का 1 आहे. येते लक्षात. सो इन दिस वे आय कॅन राईट द प्रोग्राम फॉर ऑर ऑपरेशन. याच्याऐवजी मला अँड ऑपरेशन करायचं असेल तर फार काय बदल नाही, आहे तोच प्रोग्राम. फक्त इथं काय करणार मी, अँड लिहिणार, ANL लिहिणार. ठीक आहे. आता याच्या व्यतिरिक्त आता अँड आणि ऑर आपण बघितलं, ऑर आणि अँड करू शकतो आपण, हे दोन्ही करू शकतो. आता मला नॉर आणि नॅन्ड करायचं. नॉर आणि नॅन्ड याचा अर्थ काय करावं लागेल आपल्याला, अगोदर ऑर करायचं आणि ऑरचं आउटपुट कॉम्प्लिमेंट करायचं, म्हणजे नॉट ऑर म्हणजे नॉर झाला. तसंच अँड करायचं, अँडचं आउटपुट कॉम्प्लिमेंट करायचं म्हणजे नॉट अँड म्हणजे नॅन्ड झालं. ठीक आहे. तर मला नॅन्ड करायचं असेल तर इथे एक इन्स्ट्रक्शन ॲड करावं लागेल. काय, CPLC कॉम्प्लिमेंट द कॅरी फ्लॅग. कॅरीला आउटपुट आलेलंच आहे ऑलरेडी आपल्या ऑरचं, अँडचं अँडिंग तर आपण केलेलंच आहे. आता रिझल्ट C मध्ये आहे.
तो कॉम्प्लिमेंट केला मी आणि मग LEDवर पाठवला की मला NAND मिळेल. इथं ANLच्या ऐवजी ORL करा. ORL केली की काय होईल, NOR मिळेल तुम्हाला. ORL C P1.1 आणि कॉम्प्लिमेंट C तुम्हाला NOR ऑपरेशन मिळेल. ठीक आहे. तर एक इन्स्ट्रक्शन ॲड केलं एवढं की तुम्हाला NAND आणि NOR ऑपरेशन सहजपणे मिळू शकतं. येतं लक्षात? आता मला समजा असं गृहीत धरा, समजा मला XOR ऑपरेशन करायचं. XOR तर XORचा फॉर्म्युला काय, A.B बार प्लस A बार डॉट B. XOR गेटला आपण लॉजिकली असं लिहितो. म्हणजे पहिल्यांदा तुम्हाला काय करावं लागेल, याचा अँड ऑपरेशन करावं लागेल, याची अँड ऑपरेशन करावं लागेल. बरोबर आहे का? मग लिहिणार कसं? आता इथं कॉम्प्लिमेंट ऑफ B घ्यायचं आपल्याला. एक बीट आहे तशी घ्यायची आणि दुसरी त्याचा कॉम्प्लिमेंट घ्यायची. बरोबर आहे. आता मी Aला S1 म्हटलेलं आहे. समजा A म्हणजे S1 आणि B म्हणजे S2. दोन स्विचेस वापरले तुम्ही. तर याचा अर्थ काय होणार, S1 डॉट S2चा बार प्लस S1 बार S2. करेक्ट. तर पहिल्यांदा मी हे दोन अँड ऑपरेशन अगोदर करून घेतो आणि नंतर ॲड करतो, तो ऑर करतो त्यामध्ये, नंतर तो ऑर करतो. ठीक आहे. हे कसं करता येईल, तर सोपं आहे अगदी. मूव C कॉमा S1 म्हणजे P1.0, त्यालाच S1 म्हटलेलं आपण, P1.0. त्याचा स्टेटस C मध्ये कॉपी केला. आता डायरेक्ट म्हणतो ANL C कॉमा कॉम्प्लिमेंट ऑफ P1.1 म्हणजे Bचा कॉम्प्लिमेंट. अँड कशाबरोबर करतोय मी, 1.0 बरोबर, कारण C मध्ये 1.0 कॉपी करून घेतलं. याचा अर्थ C मध्ये आता काय झालं, P1.0 आलं. P1.0 अँडेड विथ कॉम्प्लिमेंट ऑफ P1.1 म्हणजेच हे P1.0 म्हणजे S1 अँडेड विथ, अँड म्हणजे डॉट, अँडेड विथ कॉम्प्लिमेंट ऑफ P1.1 म्हणजे S2, कॉम्प्लिमेंट ऑफ S2. करेक्ट. आता रिझल्ट तुमचा C मध्येच आहे. तो मी कुठल्या तरी एका बीटमध्ये कॉपी करून घेतो, आपल्या ह्याच्यामधल्या बीट ॲड्रेसेबल रॅममध्ये कॉपी करून ठेवतो. मूव 05H C. 05 म्हणजे 6वी बीट, 00 म्हणजे पहिली बीट, 05 म्हणजे 6वी बीट. 6व्या बीटमध्ये हे कॉपी करून ठेवलं मी हा रिझल्ट, कारण मला कॅरी फ्लॅग अजून एकदा वापरायचा आहे. आता दुसरं ऑपरेशन करायचं आहे मला. हे झालं पहिलं ऑपरेशन, आता हे दुसरं ऑपरेशन. आता काय करणार मी, परत लिहिणार मूव आता B घेतो अगोदर, C कॉमा P1.1 C P1.1 अगोदर B घेतलं, कारण B आहे तसंच घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि आता Aचा बार हे करायचं आहे, अँड करायचं आहे त्याला. ANL C कॉमा कॉम्प्लिमेंट ऑफ P1.0. 1.1 म्हणजे S2. C मध्ये S2 कॉपी करून घेतलं. आता S2 कशाबरोबर अँड करतोय मी, कॉम्प्लिमेंट ऑफ S1. करेक्ट. S1 म्हणजे Aचा कॉम्प्लिमेंट आणि S2 म्हणजे B, ह्या दोघांचं अँडिंग करतोय ऑपरेशन. ठीक आहे. ह्याचा सुद्धा रिझल्ट मी सेव्ह करून ठेवतो 06ला. मूव 06H C. म्हणजे हे पहिलं ऑपरेशन आणि हे दुसरं ऑपरेशन
दोन्ही ऑपरेशनचे रिझल्ट मी स्टोअर केलेत. एक 05मध्ये स्टोअर केला, एक 06मध्ये स्टोअर केला. येतं लक्षात? आता ह्या दोघांचं ऑर करायचं आपल्याला. तिसरं ऑपरेशन राहिलं आपलं अजून हे मधलं. ह्या दोन्हीचे रिझल्ट काय करायचे? ऑर करायचे. म्हणजे आपल्याला पहिल्यांदा काय करावं लागेल? आता 06 तर ऑलरेडी आहेच आहे सीमध्ये, फक्त हे ऑर करावं लागेल 05 त्याच्याबरोबर. तर मी आता काय लिहितो? ओ आर एल सी कॉमा 05H. 05H सीमध्ये 06H ऑलरेडी आहेच आहे, म्हणजे 06H म्हणजे पहिला रिझल्ट, दुसरा रिझल्ट, आणि 05H हा पहिला रिझल्ट. ह्या दोघांचं ऑर ऑपरेशन आपण करतोय पूर्ण. ठीक आहे. आलेला रिझल्ट मी LED ला पाठवतो. मूव P1.5 सी मधला रिझल्ट मी पाठवला. झालं प्रोग्राम. एक्सॉर ऑपरेशन. एक्सॉरसाठी मी प्रोग्राम लिहिलेला आहे. झालटे आलं का लक्षात? गोटखिंडी. गोटखिंडी. हो सर. हां, आलं का लक्षात प्रोग्राम? काय काय केले मी? हो सर. हो. ठीक आहे, ठीक आहे. ओके. आता तुम्ही एक्सनॉरसाठी लिहू शकता प्रोग्राम. एक्सॉरसाठी मी दाखवला. आता एक्सनॉरसाठी प्रोग्राम लिहू शकताल का? काय चेंज करावं लागेल मला? एक्सॉरचं एक्सनॉर करायचं. काय काय कुठलं इन्स्ट्रक्शन त्यात टाकावं लागेल अजून? एक्सॉरला कॉम्प्लिमेंट करायचं. एक्सॉरला कॉम्प्लिमेंट केली की एक्सनॉर मिळतं तुम्हाला. इथं तुमचं ORL केलेलं आहे, इथं एक्सॉर आलेलं आहे. एक्सॉरचा रिझल्ट सीमध्ये आलेलाच आहे. इथं फक्त मी एक इन्स्ट्रक्शन इथं ॲड करतो, अजून एक CPLC कॉम्प्लिमेंट करतो त्याचा रिझल्ट. ऑरला कॉम्प्लिमेंट केली की नॉर मिळतं, तसं एक्सॉरला कॉम्प्लिमेंट केली की एक्सनॉर मिळतं. झालं. एक इन्स्ट्रक्शन फक्त ॲड करावं लागतं मला. CPLC एवढे इन्स्ट्रक्शन ॲड केली की मला एक्सनॉर मिळतं. येते का लक्षात? हो सर. तर हे सगळे आपले सिंगल बीट इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. ठीक आहे, सिंगल बीट इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. आता मी मगाशी हे वापरलं होतं, दोन स्विच वापरले होते. समजा मी 3 स्विचेस वापरले, तर 3 स्विचचा सुद्धा प्रोग्राम तुम्हाला लिहिता आला पाहिजे. हे पहिलं स्विच आहे, VCC +5 आहे. हे समजा P1.0 आहे. त्यानंतर हे दुसरं स्विच टाकतो, हे पण याला जोडलेलं आहे, VCCला. इथं R आहे, हे दुसरं स्विच आहे. P1.1 आणि हे तिसरं स्विच आहे.
या स्विचला मी S1 म्हटलं, या स्विचला S2 म्हटलं आणि या स्विचला S3 म्हटलं आणि यांचा रिझल्ट मला LED वर दाखवायचा आहे. LED P1.5. ठीक आहे. मगाशी मी 2 स्विचसाठी लिहिला होता प्रोग्राम. आता 3 स्विच मला ऑर करायचे आहेत किंवा अँड करायचे आहेत, तर त्यासाठी मला प्रोग्राम लिहायचा आहे. येईल का लिहिता? हो सर, येतो. कसा लिहिणार? त्यासाठी एक लॉजिक आपल्याला माहीत असलं पाहिजे. हे समजा ऑर लॉजिक आहे आणि याला 3 इनपुट आहेत, ABC, आणि Y आउटपुट आहे. तर Y इज इक्वल टू A ऑर B ऑर C. याचा अर्थ मी असं लिहू शकतो, A ऑर B ऑर C. पहिल्यांदा A आणि Bचं ऑरिंग करून घेणार, त्यांचा रिझल्ट जो असेल, समजा X आला रिझल्ट, तर हा X रिझल्ट C बरोबर ऑर करणार आणि म्हणजे मला Y रिझल्ट मिळेल, फायनल रिझल्ट. बोटकिंडी आलं का लक्षात? हो सर, आलं. हा, म्हणजे मी ब्रेक केला प्रॉब्लेम. हो. A आणि Bचं अगोदर ऑर करून घ्यायचं आणि त्याचं आउटपुट जे आलेलं आहे ते ह्याच्यामध्येच आहे, कॅरीमध्येच आहे, ते मी C बरोबर हे केलं, ऑर केलं. C बरोबर ऑर केली की ते इन्स्ट्रक्शन मध्ये कसं करायचं? मग तेच तुम्हाला प्रोग्राम विचारलाय ना मी, तेच तर सांगितलं तुम्हाला. ते सांगतोय की मी तुम्हाला, हिंट देतोय की मी. A+B साठी काहीतरी आपल्याला मानावं लागेल मग. हा, पहिल्यांदा ऑर करून घ्यायचं A आणि Bचं. आता Aच्या ऐवजी मी S1 म्हटलंय, Bला S2 म्हटलेलं आहे आणि Cला S3 म्हटलेलं आहे. आपण ABC म्हणतो, त्याच्याऐवजी इथं स्विच घेतलेत आपण, S1, S2, S3. ठीक आहे. तर स्विच S1 म्हणजे काय, P1.0 ही बीट आली ना. स्विच S2 म्हणजे P1.1 ही बीट आली आणि स्विच S3 म्हणजे P1.2 ही बीट आली. तर आपण पहिल्यांदा ह्या 2 बिट्स ऑर करून घ्यायच्या. ह्यांचा रिझल्ट जो आहे ह्या ऑरिंगचा, तो ह्याच्याबरोबर ऑर करून घ्यायचा परत 1.2 बरोबर. मग तो आपला फायनल रिझल्ट आला. तुम्हाला हिंट देतोय ना मी. पहिल्यांदा 1.0 आणि 1.1 यांचं ऑरिंग करून घ्या. रिझल्ट वाटलंच तर नाही, रिझल्ट ऑलरेडी आहेच SC मध्ये तुमचा. त्याच्याबरोबर अजून एकदा ऑर करा 1.2. बरोबर आहे का? डबल ऑर ऑपरेशन आहे इथं. A आणि Bचं एकदा ऑर करून घ्यायचं, त्याचा जो रिझल्ट येईल तो C बरोबर ऑर करायचा, म्हणजे 2दा ऑर वापरावं लागणार आपल्याला. ORL इन्स्ट्रक्शन आपल्याला 2दा वापरावं लागेल. करेक्ट? हो. ते आपल्याला इन्स्ट्रक्शनच्या रूपामध्ये मांडता आलं पाहिजे, फक्त एवढंच. काय अवघड नाही ते. अगदी सोपं आहे. पहिल्यांदा आपल्याला सगळे स्विचेस काय करावं लागतील, डिफाईन करावं लागतील. पहिल्यांदा डिफाईन करून घ्या. जे स्विच मी इनपुट म्हणून वापरणार आहे, म्हणजे रीड करण्यासाठी, ते सेट करून घ्यायचे आणि जे आउटपुट म्हणून वापरणार आहे स्विचेस, ते 0 करून घ्यायचे.
सेट बी P1.0, सेट बी P1.1, सेट बी P1.2. तर हे तिन्ही स्विचेस मी इनपुट म्हणून वापरणार आहे, म्हणून मी सेट करून घेतले. आणि CLR P1.5 हे 0 करून घेतो, तर हे मी आउटपुट म्हणून वापरणार. जे स्विच मी इनपुट म्हणून वापरणार आहे त्याला सेट केलेलं आहे. जी पिन मी आउटपुट म्हणून वापरणार आहे ती क्लिअर केलेली. ही त्याचं सिम्पल टेक्निक आहे. हे झाल्यानंतर ह्याला इनिशियलायझेशन, मग अशी म्हटलं होतं मी, ह्याला इनिशियलायझेशन म्हणायचं. इनिशियलायझेशन हे झाल्यानंतर मग तुम्ही डेटा रीड करू शकता. मूव्ह P1.0, 1.0 मधला डेटा म्हणजे या पिनचा डेटा म्हणजे स्विचचा डेटा, S1चा डेटा मी C मध्ये घेतला आणि तो OR केला. ORL कशाबरोबर? P1.1 बरोबर OR केला. OR केल्यानंतर रिझल्ट C मध्येच आला. परत OR करू तुम्ही कशाबरोबर? P1.2, 1.2 बरोबर रिझल्ट OR केला. आता रिझल्ट परत C मध्येच आहे, तो मी पाठवला LED वर. मूव्ह P1.5, C झालं. 4 ओळीचा प्रोग्राम आहे फक्त. पहिल्यांदा C मध्ये 1.0 म्हणजे S1चा डेटा घेतला. S1चा डेटा OR केला S2 बरोबर, रिझल्ट कॅरीमध्येच राहिला. त्या रिझल्टचा डेटा रिझल्ट 1.3 म्हणजे S3 बरोबर OR केला, रिझल्ट परत कॅरीमध्येच राहिला. तो रिझल्ट मी ट्रान्सफर केला, कॉपी केला 1.5ला. सो इन दिस वे आय एम एबल टू राईट द प्रोग्राम फॉर 3 input OR गेट. Similarly, I can write the program for 3 input AND gate. 3 input AND gate. आता फक्त मला NOR आणि NAND करायचं असेल तर फक्त एक इन्स्ट्रक्शन इथं ॲड करावं लागेल. याच्या दोन्हीच्या मध्ये कुठलं इन्स्ट्रक्शन? CPLC. ठीक आहे. ORला NOR करायचं असेल तर जो रिझल्ट आलेला आहे त्याला कॉम्प्लिमेंट करा, ORचं NOR होतं. किंवा ANDचं NAND करायचं असेल तर ANDचा जो रिझल्ट आलेला आहे त्याला कॉम्प्लिमेंट करा की तुम्हाला NAND मिळतं. सो व्हेरी इझी टू राईट द प्रोग्राम्स. व्हेरी इझी टू राईट द प्रोग्राम. ओके. हो हो. हां. नाऊ समजा मला हे लॉजिक सोडवायचं आहे असं गृहीत धरा तुम्ही. ठीक आहे. अशा प्रकारचं लॉजिक इक्वेशन दिलेलं आहे तुम्हाला आणि ह्याचा प्रोग्राम लिहायचा आहे. तर हे कुठलं गेट आहे? OR गेट आहे, आपल्याला माहिती आहे. हे कुठलं गेट आहे? AND गेट आहे, हे पण आपल्याला माहिती आहे. तर इथं रिझल्ट काय येणार आहे? A OR B आणि इथं इनपुट आहे C. Y इज इक्वल टू हे AND गेट आहे म्हणजे काय येणार? C AND A OR B. म्हणजे आपल्याला 2 ऑपरेशन वापरावं लागतील. एक A OR Bचं ऑपरेशन करावं लागेल आणि त्याचा रिझल्ट जो येईल तो C बरोबर AND करावा लागेल. C बरोबर